الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الكريم المبارك في هذه الأجواء النبوية، فنحن نعيش أياما تذكرنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبمولد النبي عليه الصلاة والسلام كان ميلاد مجتمع جديد عليه الصلاة والسلام. Je vais juste parler pendant 10 minutes à peu près en langue arabe, après quoi je me produirai en français, Inch'Allah, mais j'essaierai de vous laisser une dizaine de minutes pour échanger, Inch'Allah, parce que la Isha c'est à 20h, c'est ça? Voilà, Inch'Allah. فمولد النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو يوم من أيام الله، والله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم بأن يذكر الأمة بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. ومولد النبي عليه الصلاة والسلام من أيام الله سبحانه وتعالى، ففيه أنزل الفرقان الذي فرق به المولى سبحانه وتعالى بين الجاهلية وظلماتها وبين الإسلام ونوره. فالتذكير والوقوف أمام هذا اليوم من صميم شعائر المولى سبحانه وتعالى، وهو من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نحتفل ولم نحتفي ولم نفرح بالرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا الرحمة المهداة، يستأنس بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى يأمرنا بأن نفرح برحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، وأي رحمة أعظم من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وإرساله رحمة ونورا وسراجا ينير به سبيل البشرية. ولذلك الجدال أيها الإخوة في شرعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ينبغي أن يعتبر بدعة، وليس الاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مسألة سبحان المسلمون يعني وصلنا دركات من التخلف والابتعاد عن ديننا، حتى أصبحنا نناقش في بديهيات، في مسلمات. فإذا لم يفرح النبي عليه الصلاة والسلام بميلاد رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، بمن يفرح يا ترى؟ مشكلة كبيرة. قاعد تقول لي فيها الشموع وياكلوا الشخاش، هذه مسألة نحن لو ناقشنا مسألة من هذه الزاوية سنبطل الصوم أيضا، لأنه في رمضان نحن نحوله من شهر
صوم وتقوى وزهد وجهاد نفس نحوله إلى شهر مأكل ومشرب وإسراف. هل نبطل الصوم لأن الأمة انحرفت عن منهج الصوم الإسلامي؟ لا وكلا. الصلاة أيضا، ما أكثر صلواتنا أيها الإخوة التي نسهو فيها وندخل الله أكبر ولا ننتبه إلا بعد تسليم الإمام، وبين التكبير والتسليم قلوبنا ساهرة وعقولنا ساهرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، إلا الأوقات التي كان فيها قلبك حاضرا في الصلاة. هل نبطل الصلاة لأن الناس يسهون في الصلاة ولا يخشعون، يقولوا الصلاة أصبحت فولكلور وثقافة وما عندهاش قيمة؟ كيف هذا المنطق هذا؟ عوض أن نبدع من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بمولده نرشده، نقول يا فلان الاحتفال بالمولد ماهوش ماكله، ماهوش شخشوخه وكسكس، انما هو تذكير بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بوظيفته، برسالته، بخصاله وخلاله وأخلاقه وطريقة تقربه إلى الله سبحانه جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نوضح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو الناس إلى تقليده تقليدا أعمى، إلى تقريده بالمعنى سنجي، تقريد من القرد سنجي، لا، إنما يأمر بأن يتبعون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: بصيرة برهان شرعي وبرهان عقلي، نور القرآن ونور الفطرة السليمة، ويدعو إلى الله تحت هذه الأنوار الكاشفة من كتاب الله ومن فطرة المولى سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليه، أنا ومن اتبعني. ولذلك فرق علماؤنا بين التقليد والاتباع. التقليد هو أنك تقلد فلان بدون أن تبحث عن دليله، هكذا فعل تفعل مثل ما فعل. أما الاتباع هو أن تتبعه على هدى، تقول فعل كذا، لما فعل كذا، ما هو دليله، فتتبعه اقتناعا بالدليل الذي ألهمه هو. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون على بينة من أمرنا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون كل الحرص على التمييز في شخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكونوا من المقلدين بل من الأتباع. أنا ومن اتبعني، ليس أنا ومن قلدني. فليكونوا من الأتباع كانوا حريصين جدا على التمييز بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. ما قاله وفعله بوصف النبوة، بوصف التشريع والتبليغ، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات كثيرة في التحضير والتحريض على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيما هو من ضمن وظيفة النبوة والرسالة والتشريع والتبليغ عن الله. لكن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم توجد أبعاد أخرى ليس لها علاقة بالتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كان طوله كذا، هل أنا أغير طولي ليصير طولي مثل طول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هو يشوصي دو 40 نقول يعني هكذا. هل أنا معني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، كان عنده ميل في مأكله إلى الحلوى، هل يفرض علي اتباع للسنة أن أحب الحلوى؟ كان يكره لحم الضب
سئل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس منهيا عنه شرعا، لكن أجد نفسي تكره تعافه، لم أجد قومي يأكلون فأجد نفسي تعافه. هذه مسألة تتعلق بالطبيعة والعادة، عادة أكل النبي عليه الصلاة والسلام. هل أنا كمسلم معني بهذا الجزء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستوحي، هذه كلها سنرجع إليها إن شاء الله في الترجمة بعد لحظة. كان يستوحي تراث العرب قبل الإسلام، وكان يصف وصفات طبية. الحبة السوداء دواء كل داء، كان يصف فلان عنده الحمى بعشب كذا. هل هذا من النبوة؟ هل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام طبيبا للأجسام؟ هذه ليست من خصائصه، ولم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا مهندس زراعة ولا طبيب أجسام ولا شيء من أمور الدنيا، فليست من مجال تشريعه وتبليغه ورسالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقطة كثيرة أيها الإخوة، ونحرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما نحملها ما لم تحتمل، ندخل فيها كل شيء ما هو من العادات، والعادات تاع العرب والعادات تاع في الجهة هذيك، والنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بشر عادي يحب يأكل أشياء وما يحبش يأكل أشياء، كلها ندخلها في السنة ونعطي نحرج أنفسنا، نكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به واحدة، وما لم يأمرنا به الله ثانيا، ثم نعطي انطباع للآخر بأن السنة هذه يستحيل تطبيقها، لازم تلبس كذا ولازم تلبس كذا ولازم، يعني قائمة لا متناهية من الالتزامات حتى تكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من الاتباع في شيء، بل هو من التقليد الثقافي لمجتمع عربي عاش في لحظة من لحظات التاريخ. معذرة، ينبغي أن أترجم قليلا للإخوة والأخوات الذين لا يفهمون اللغة العربية إن شاء الله، من حقهم عليهم. سمحوا لي ولا لا؟ نقدر؟ بارك الله فيك. كي قال لي الحاج تفضل خلاص يا حاج، أنت هو اللي تأمر، ما دام قلت تفضل خلاص الله يسرك. Non, je disais, mais très schématiquement, très grossièrement, je ne vais pas traduire exactement ce que j'ai dit en langue arabe. J'ai dit que nous vivons des moments denses, très forts, qui nous rappellent la naissance de notre cher bien-aimé, exemple, modèle, Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans la naissance a constitué un avant et un après. Rasoul alayhi salatu wassalam avait été envoyé avant son envoi, déjà Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il naisse le 20 avril, lundi 20 avril 571. Al-Muwafiq, donc qui correspond au 9 du 3e mois, c'est-à-dire Rabi' al-Awwal. Bien sûr, dans notre patrimoine, il y a eu hésitation entre 3 dates, 8, 9 et 12. On a retenu le 12e jour, mais astronomiquement, je vous livre cette information et vous prendrez, je compte sur vous pour la vérifier. Un grand astronome égyptien décédé en 1875, Mahmoud al-Misri al-Falaki. Mahmoud, l'Égyptien, l'astronome. Et déjà en 1875, il a rédigé son article en langue française. Donc heureusement pour nous, moi je n'arrive pas à le retrouver, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sachent bien fouiner dans notre cher Google pour nous ressortir l'article, mais j'ai lu un résumé de cet article. Et donc lui, il a voulu trancher la
polémique entre 8, 9 et 12 Rabi' al-Awwal, pour bien situer la naissance du prophète. Donc, il a commencé, comme il est astronome, il a commencé par l'éclipse qui a eu lieu en fin de vie du prophète, qui a coïncidé, vous le savez tous, je pense, avec le décès de son fils Ibrahim. Là, le prophète avait à peu près 63 ans, c'était sa dernière année de vie. Il a perdu son fils Ibrahim en bas âge. Ça a coïncidé avec une éclipse. Et vous savez que les éclipses, on les recense. Toutes les cultures, tous les pays, tous les scientifiques du monde, depuis Ptolémée et avant Ptolémée, on les recense. Et donc, on a le recueil de toutes les éclipses. Donc, il est allé, par rapport à cette date, déterminer le jour exact de cette éclipse. Et il a raisonné il a fait un compte à rebours jusqu'à Am-el-Fil, parce que le prophète était né pendant cette année où l'Éthiopien Abraham a donné l'assaut sur la Mecque pour la détruire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, il a calculé et il a pu identifier lundi 20 avril 571 comme date exacte de la naissance du prophète, donc le 9e de Rabi' al-Awwal. Pas le 8 et pas le 12. Donc le 9e déjà, il existe dans notre patrimoine cet avis, mais entre les trois avis, les ulama ont hésité et le calcul astronomique, il détermine cette date. Ce n'est pas trop important, mais c'est bien de le savoir pour les curieux. Voilà. À chaque moment, à chaque date, la naissance du prophète, une polémique, donc elle ressurgit et elle pollue les esprits des musulmans. Au lieu de s'atteler, de s'attacher, de s'attarder sur la personne du prophète, essayer d'analyser cette lumière offerte par Allah à l'humanité. Allah nous dit, il dit à son prophète, et nous ne t'avons envoyé que miséricorde et toute bonté à l'endroit de l'humanité. Et lui-même, le prophète, il s'inspire de ce verset pour dire, je suis le cadeau, je suis la miséricorde cadeau offert par Allah à l'humanité. Ana ar-rahmatul muhdat. Et Allah nous dit dans le Coran justement d'être content et de remercier à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses rahmas, à ses miséricordes qu'il nous accorde. Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillah, dit soyez reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à al-fadl, à la grâce dont il vous fait cadeau, wa rahmati, et la miséricorde dont il vous fait grâce aussi. Et le prophète constitue une grosse part de cette miséricorde divine à l'endroit et à l'adresse de l'humanité. Donc être jovial, joyeux, être heureux, commémorer ce jour de la naissance du prophète ne pourra en aucun cas constituer le bid'a. C'est quoi cette idée d'éloigner les gens du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Voilà. C'est vrai, si on la transforme en consumérisme, en folklore, c'est pas bien, mais au même titre que le jeûne, si de Ramadan, qu'on a dévié de son objectif. Allah nous a dit Ayyam ma'dudat, يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Oh, vous qui croyez, nous avons prescrit pour vous le jeûne du mois du Ramadan, comme on l'a prescrit aux gens qui vous ont précédés, afin que vous puissiez développer cette
crainte révérentielle, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on a transformé le jeûne au moment de surconsommation. Est-ce que pour autant on peut dire que Ramadan, on le laisse tomber? Parce que les musulmans sont passés à côté de l'objectif de Ramadan, on le laisse tomber. Voilà, donc si les gens se méprennent sur la vraie valeur de Mawlid, il faut leur rappeler les vraies dimensions de Mawlid et ne pas leur dire que célébrer la naissance du prophète est une bid'a. C'est invraisemblable comme fait-toi, comme avis. Le prophète nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a diminué le châtiment de Abi Lahab. Donc il y a une sourate dédiée à son encontre pour le vouer éternellement à Jahannama. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Et pourtant, le jour de la naissance du prophète, il était content. Et par rapport à cette ferveur de Abi Lahab par rapport à la naissance du prophète, le prophète nous dit que Allah lui diminue son châtiment chaque lundi d'une quantité. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc un mécréant résistant au prophète, parmi les ennemis jurés du prophète, le simple fait qu'il a affiché un contentement, une satisfaction de sa naissance, Allah atténue ses tourments, ses châtiments dans la jihad. Lui-même nous dit, pour justifier son jeûne, lorsqu'il jeûnait le lundi et le jeudi, il nous disait qu'il jeûnait le lundi de lui parce que lundi et jeudi sont les deux journées où les anges exaucent les bonnes actions des hommes et il les achemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour de ma naissance. Voilà, il dit c'est le jour de ma naissance. Donc lui-même il fêtait à sa manière sa naissance en s'approchant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne demandons pas plus que ça aux musulmans de se saisir de ce moment, de ce haut lieu commémorial pour parler du prophète et pour échanger autour de ce grand homme éducateur de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a partagé l'histoire en deux. Une partie, il a confié à 124 000 éducateurs avant le prophète. Fait hadith Tirmidhi, le prophète nous dit qu'il y a à peu près 124 000 prophètes. Donc avant le prophète, l'humanité a été confiée à 124 000 éducateurs et instructeurs divins. Et le reste, la deuxième moitié de l'histoire, elle a été confiée à un seul homme, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc son avènement alayhi salatu wassalam a constitué un avant et un après. Et c'est une fierté pour les musulmans que de élever très haut le nom du prophète pendant ces jours, et c'est à même de susciter la curiosité des autres. Moi, lorsque les autres nous demandent, nous posent des questions, nous interrogent, nous interloquent sur ce grand homme, on saura les entretenir sur Cheikh Sayyid al-Nabi sur les différentes dimensions, sur sa valeur ajoutée alayhi as-salatu wassalam. Parler du prophète c'est un sujet à plusieurs chapitres, à plusieurs dimensions. Donc je me résous à faire des flashs. Deuxièmement, je vais vous dire la fonction du prophète par rapport au Coran. C'est quoi la fonction, la mission du prophète Muhammad alayhi salam. Allah nous dit dans le Coran le dua de Sayyidina Ibrahim, le patriarche des prophètes et messagers. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et notre Seigneur avec son fils Ismaïl, ils ont fait ce dua en même temps qu'ils reconstruisaient le cube de la Mecque. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا jusqu'à ce qu'ils tiennent ce dua, la chute de ce paragraphe dua. Et notre Seigneur envoie d'entre eux, d'entre ces un culte, entre guillemets, un culte spirituellement, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais reçu de livre, pas inculture dans le sens de ne pas lire, écrire, parce que les Arabes ne faisaient que ça. Ils maîtrisaient la langue, c'était leur objet de prédilection. En 10 siècles, ils n'ont fait que produire de la poésie. Si bien qu'ils ont fini par choisir une dizaine de chefs-d'œuvre, ils les ont collés sur le rideau de Kaaba, et autour desquels ils circumambulaient, tournaient, justement pour apprécier les subtilités de chaque chef-d'œuvre poétique. Donc on ne peut pas dire que l'arabe était illettré ou inculte, c'est pas vrai. Lorsqu'on parle de Ummiyyin, c'est Ummiyya Diniya. Ils n'ont jamais lu de livre, ils n'ont jamais reçu de livre, comme le dit le Coran. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant ce livre, tu ne lisais aucun livre, ni le couchais sur papier, ni l'écrivais sur quelque support que ce soit, n'est-ce pas? Pour pas que tes contradicteurs pensent que tu en es à l'origine du Coran, parce que tu n'as jamais eu de formation religieuse. Voilà, donc quand on parle d'inculture, les Arabes, c'est une inculture religieuse, c'est pas une culture dans le sens ne pas savoir l'écriture, ne pas manier le verbe, ne pas styliser les expressions. Au contraire, ils étaient passés maîtres en la matière. On ne peut pas les qualifier d'ommiyyin. Donc, Dieu envoie d'entre eux, ces incultes, religieusement incultes, un homme d'entre eux qui s'acquittera des 3 missions. Donc, une mission à 3 volets. Yatlu alayhim ayat, je ne peux pas le détailler, mais je me contente de citer les titres, Inch'Allah, sous réserve de revenir dessus, Inch'Allah, pendant d'autres conférences et Jumu'at, Inch'Allah. Premier volet, Yatlu alayhim ayatik, c'est très important, parce qu'on a vu dans la conférence que j'ai donnée il y a un mois, que l'homme, dans son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, l'obstacle par excellence qui l'aveugle, qui crée en lui cette surdité et cette cécité psychologique et spirituelle, c'est al-ghafla, la nonchalance, l'inadvertance. al-ghafla. wa ka'ayyin min ayatin fi as-samawati wal ardi yamurruna anha wa hum anha ghafilun. Et combien de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, essaimés partout dans tout ce qu'il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala y a mis des signes, des marques de sa majesté, de sa gloire, de sa grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a créé, il a laissé sa signature. Excusez-moi. Subhanahu wa ta'ala. Mais les gens passent à côté de ces miracles, de ces signes d'Allah et le prophète et tous ceux qui prennent exemple sur lui sont censés faire face à cette rafla, à cette indifférence, inattention, inadvertance. Alors pour rappeler aux gens leur source divine, leur ouverture au divin, le joyau divin qu'ils ont en eux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a façonnés à sa semblance. Khalaqallahu Adam ala surati. Et l'homme, en ceci qu'il
qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses qualités, ce joyau spirituel, il ressemble à Dieu subhanahu wa ta'ala, mais bien sûr limité par sa condition humaine, comme je l'ai expliqué antérieurement. Toutes les qualités qui sont en Allah infini, elles existent en l'homme, mais limitées par sa condition humaine. Et dans notre cheminement, on est censé recouvrer et retrouver cette appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal-hikma thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'lamun al-kitab. Et dans Hafs, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Mais soyez seigneurieux, c'est-à-dire appartenez au Seigneur, retrouvez en vous ce principe divin qui vous ouvre sur le surnaturel, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment vous serez à même de réaliser cette ouverture sur le divin? C'est en échangeant autour du livre, en l'apprenant et en l'enseignant. Bima kuntum tu'allamuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Parce que le livre, il est porteur de cette sainteté. N'importe quel musulman qui lit le Coran, c'est comme s'il le reçoit à l'instant même, à la virgule près, à la ponctuation près, à la voyelle près. Lorsque tu lis le Coran, tu es sûr, tu as toutes les garanties que ce Coran que tu lis, il est resté intact. C'est Allah qui s'est chargé de sa protection. Et donc, le lire, c'est exposer son cœur à ces jets de sanctification pour justement retrouver ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la première mission du prophète de faire face, de lutter contre cette inattention et développer chez l'homme cette sensibilité au ayatillah, au signe d'Allah. D'où le fait, yatlou, c'est parmi les verbes qu'on peut très facilement rendre en langue française, parce qu'en français on dit citer et réciter. Réciter, c'est l'acte de refaire l'action de citer et réciter. Al-qira'a, al-mara, tilu al-ukhra. Tilawa, c'est tu lis une fois après l'autre. Tu relis, tu lis, tu relis. D'où le fait de tilawa. Taqra, al-mara, tilwa al-ukhra. Donc, tetlul ayat, c'est ne jamais baisser les bras, ne jamais se démotiver en rappelant ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la fonction du prophète et de tous ceux qui prennent modèle sur le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Yatlu alayhim ayatik wa yuzakkihim. Dans le dua, il y a yu'allimuhum kitab wal-hikma, et il leur enseigne les principes du Coran. Al-hikma, c'est la sagesse, c'est l'art et la manière de mettre en application les principes du Coran. Et sunnah, hikma, sunnah. Et le sunnah, c'est l'art et la manière de mettre en application pratique les principes du Coran, de la révélation, n'est-ce pas? D'où le fait de trouver dans tous les tafasir, toutes les exégèses du Coran, la définition de l'hikma par sunnah. En fait, c'est le contraire. Sunnah et hikma. Et pas le contraire. Dans les tafasir, on a fait le raccourci, parce que chaque prophète avait sa hikma, sa sunnah à lui, sa manière de mettre en application les principes du Coran, de manière à leur faire produire les desseins, les objectifs d'Allah subhanahu jalla fi'ala. Donc, wa yuzakkihim est pour les purifier, pour les élever spirituellement. Sauf que dans l'exaucement de ce dua, Allah, quand il a répondu, il a changé l'ordre de ces trois demandes. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yatlu alayhim ayatik
vas leur réciter tes signes, les signes d'Allah, pour les instruire sur les principes du Coran, yu'allimuhum al-kitab, et la sagesse de mettre en application les principes du livre, al-hikmah, yu'allimuhum al-kitab wal-hikmah, wa yuzakkihim, et la purification spirituelle, le nettoyage du cœur, le dégager de la rouille, des enveloppes qui lui font obstruction à la réception des lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, quand il a répondu, il nous a dit, notre frère vient de réciter sur le Jumu'ah, le deuxième verset, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Vous voyez, يزكيهم dans le dua d'Ibrahim a été cité en troisième, mais dans l'exaucement du dua, dans la réponse à la demande, Allah a changé l'ordre de ses demandes. Donc, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, il cite et récite, il leur rappelle les signes d'Allah, il les purifie, et en dernier lieu, il les instruit sur le Coran et sur l'art et la manière, la sagesse de mettre en application le Coran. Et je termine sur un point, peut-être on y reviendra parce qu'on ne peut pas le bâcler comme ça. Lorsqu'on dit suivre le prophète, il faut le faire en connaissance de cause. Sinon, on n'est plus sur le mode du suivre. Parce que suivre, ça sous-entend connaître avant de suivre. L'ittiba'. Et il faut établir une distinction entre suivre et imiter, singer. Ce sont deux choses différentes. Parce que à trop vouloir imiter et singer, on risque de caricaturer le prophète et sa sunna. Lorsque la sunna se transforme en un fourre-tout, on y range tout ce qui est normes coraniques, divines, instructions prophétiques qui est censé nous engager dans notre cheminement, et d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec notre cheminement spirituel. Des choses telles que la couleur des habits du prophète, ses préférences culinaires, qu'est-ce qu'il aimait comme nourriture, qu'est-ce qu'il exécrait comme nourriture, des recommandations médicinales. Le prophète sallam, quand il voyait souffrir une personne, il ne pouvait pas rester intact. Il lui conseillait, lui recommandait des mesures, des choses que lui-même a prises de sa culture arabe, mais qui n'a rien à voir avec sa mission. Le prophète n'a pas été envoyé comme médecin lui-même. Il se faisait ausculter par des médecins. Il consultait des médecins quand il était malade. Il n'était pas non plus un agriculteur, un ingénieur agronome, loin s'en faut. Une fois, il était de passage à côté d'une oasis et il a vu les gens s'affairer à féconder un palmier femelle par le pollen d'un palmier mâle. Il a dit qu'en adviendra-t-il s'il délaisse cette pratique comme ça, parce que c'est pas son truc, le prophète. Il a été envoyé par Allah pour purifier le cœur, pour élever les consciences, pour établir la justice d'entre les hommes, pour jeter les valeurs fondamentales de la bonne gouvernance, bien guidée. Voilà, donc, mais pas se substituer à l'intelligence des hommes et leur montrer comment s'habiller, comment manger, comment c'était pas son truc, hein, c'est comment ensemencer, récolter, comment ça faisait pas partie de la mission du prophète Mohammed alayhi salam. Sinon ça serait surinvestir la sunna du prophète alayhi salam. Donc il disait, et le prophète de lâcher
comme ça, cette phrase. Et les paysans, feignants comme nous, ils ont laissé, ils se sont abstenus d'une pratique ancestrale. Ça fait des lustres qu'ils faisaient ça. Mais lorsqu'ils ont entendu le prophète, ils voulaient appliquer la sunna, entre guillemets. Et très souvent, on instrumentalise la sunna pour masquer, pour camoufler notre fainéantise. On ne peut pas aller à l'école et non, qu'on met ça sur le look, non, ils nous ostracisent, le racisme, mais très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, on utilise la sunna, la pratique de l'islam, pour esquiver ses devoirs de citoyen, d'élève, d'étudiant, de père de famille. Voilà, et on utilise la sunna comme bouclier, comme ces paysans, hein, à l'écoute de ce hadith. Ils se la sont coulée douce et ils ont cessé de pratiquer une pratique plusieurs fois centenaire, pour pas dire millénaire. Parce que ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça. Ma dharra haula'i law lam yaf'alu. Voilà. Et l'année prochaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de passer à côté du même palmier. Ce palmier qui fut jadis resplendissant, beau, fertile, il le trouve à sec, moche, stérile, pas aucune grappe de date. Et au prophète de se demander que s'est-il arrivé depuis l'année passée. Et à des compagnons de lui dire, oh prophète, c'est pas toi qui avais dit à ton passage l'année passée si ces gens-là, qu'en aurait-il advenu si ces gens-là n'auraient pas fait cette pollinisation. Et donc les gens, lorsqu'ils t'ont entendu dire ça, ils ont laissé cette pratique ancestrale. Et au prophète de les rappeler à l'ordre pour définir ce que c'est une vraie sunna, de ce qui ne l'est pas. Il dit le prophète, et ça vous le trouvez dans le Bukhari, dans le Muslim, dans Al-Sunan, ce hadith. Il dit Ma haddathtukum bihi anillah fakhudhu anni falan akdhiba ala Allah wa antum a'lamu bi shu'uni dunyakum fi riwaya wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tout ce que je vous rapporte en nom d'Allah, prenez-le sans hésitation, parce que je ne saurais mentir au détriment d'Allah. En revanche, et souligné, surligné si vous voulez, mettez en surbrillance ça. En revanche, tout ce qui est de l'ordre des choses de l'ici-bas, vous en êtes mieux instruits. Parce que le prophète n'était pas versé dans les choses de l'ici-bas. Au contraire, il était moins averti que tous les autres. Voilà. En revanche, dans tout ce qui est affaires de l'ici-bas, agronomie, médecine, administration, c'est pas ma vocation. Ça n'a rien à voir avec ma mission du prophète. Alayhi salatu wassalam. Vous en êtes mieux avertis. Antum a'lamu. Voilà. Donc, on voit bien comment Ittiba' as-sunnah, suivre le prophète doit être construit sur le savoir, sur la connaissance. Je suis dans l'obligation d'écouter cette intervention. Je vous laisse poser une question si nous en reste du temps. Sinon, on fait l'adhan, et entre l'adhan et les qamat. On a fait le vide spirituel. On ne parle ni de Jésus, ni de Mohammed ni de Dieu. Ça fait à peu près un siècle que ça dure. Depuis 1905, séparation
entre l'Église, à l'époque, entre la religion et tous les autres aspects de la vie. Oui, on peut parler aux enfants de Muhammad à mesure de leur compréhension, bien sûr, leur parler de la conduite du prophète, son éthique, sa bonté, sa charité, sa bienséance avec les pauvres surtout, avec les proches, très important, avec les membres de sa famille, les épouses, les filles, les employés, et charité bien ordonnée commence par soi-même et par les siens. Parce que si on n'arrive pas à convaincre les plus proches, on aura du mal à convaincre les autres. Rasoul était le prophète, exemple par excellence pour ses proches. Disaient les Français quand ils parlent de la valeur d'un homme, à l'époque la chevalerie, ils disaient il n'y a de maître que pour son valet. Le valet, c'est-à-dire l'employé direct, immédiat du maître. Les autres, moi je te rencontre une fois par jour, 2 fois par jour, je ferai en sorte de laisser apparaître la bonne facette de ma personne, n'est-ce pas? On se donne rendez-vous, donc moi je me prépare pour être d'une bonhomie, d'une élégance avec toi. Mais lorsque tu vis avec moi à longueur de journée, de nuit, tu assistes à toutes mes humeurs, Quand je suis en colère, quand je suis satisfait, quand j'ai des difficultés financières, quand je suis en face du danger, de la précarité, c'est là où tu peux te prononcer sur mon éthique. Sinon, c'est facile de dire un tel est Masha'Allah. Et le prophète, moi je vous invite justement à cogiter, à analyser cet adage, cette maxime française. Moi je ne suis pas toujours preneur des maximes françaises. Pour les unes, je les prends, il n'y a pas de problème. Pour les autres, je suis un peu réticent, je reformule. Et là, c'est une maxime qui me va, qui me convient parfaitement. Il n'y a de maître que pour son valet. Anas radiallahu anhu, ce compagnon, employé du prophète Muhammad il dit, j'ai servi le prophète pendant 10 ans. Servir, c'est-à-dire être à longueur de journée avec lui. Et au grand jamais, moi je me mesure toujours à ce hadith et je me sens toujours minuscule devant la grandeur du prophète. Après le look et tout ça, on peut tous faire comme le prophète, voire plus que le prophète, surenchérir quand il s'agit de façade. Mais quand il s'agit d'éthique, de comportement, de conduite, c'est là où le bas blesse. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلت أو لشيء لم أفعله لما لم تفعل. J'ai servi le prophète pendant 10 ans. Et au grand jamais, 10 ans, moi je fais cet exercice, j'essaie de me l'appliquer avec mes enfants, avec mon épouse, et je me dis, allez, je vais tenir une demi-heure sans critiquer, sans reprocher, sans rappeler à l'ordre. Impossible. Et le prophète, pendant 10 ans, subhanallah, au grand jamais, il n'a dit à cet employé n'est pas un ange. Il a dû se tromper, comme nous tous, à moins de considérer que Anas était infaillible. C'est pas vrai. Voilà. Il était faillible, le pauvre, un homme comme nous tous, il avait ses défauts. Et jamais le prophète ne lui a fait la moindre réflexion. Pour une chose qu'il a faite, pourquoi tu l'as faite, ou une chose qu'il n'a pas faite, alors qu'il était censé la faire, pourquoi tu ne l'as pas faite? Jamais, c'est Anas. Et c'est le valet, vous voyez, c'est le témoignage du proche, de l'employé, du valet. C'est lui qui dit, mon maître, c'est le vrai. Alayhi salatu wassalam. Voilà la mesure à l'homme de laquelle on peut mesurer la hauteur et la grandeur, la charité de notre cher et bien-aimé exemple et modèle Muhammad alayhi
Et c'est ce qui justifie grandement, amplement ce verset coranique. Allah a placé son amour, l'aimer et se faire aimer par Allah, et il a introduit entre les deux amours le fait de suivre Muhammad alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sourate Ali Imran. Dis, si vous voulez mesurer votre amour au prophète, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des prétentions quand on dit comme ça. Si vous voulez vérifier vraiment votre amour d'Allah, hein, c'est un test. Si tu veux voir si vraiment tu aimes Allah, vérifie si tu aimes le prophète sallam et que tu prends exemple sur lui. Voilà. Et lorsque tu le fais, tu auras comme récompense te faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre le prophète a été placé entre deux amours, aimer Allah et se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala, et se faire aussi absoudre et pardonner ses péchés. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim. Voilà donc très brièvement ce que nous pouvons dire à nos enfants, et bien sûr leur distiller des éléments de comportement d'éthique du prophète alayhi salam au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Mais faut-il que nous-mêmes soyons bien avertis sur la sunna du prophète salam, pour ne pas leur dire n'importe quoi. Très souvent quand très récemment une enseignante, parce que je participe un peu au dialogue islamo-chrétien, une sœur chrétienne, enseignante à la fac de théologie à Marseille, à l'ISTR, l'Institut des sciences de théologie catholique, était venue me scandaliser, me soumettre ce petit problème. Elle m'a dit, moi, j'ai fréquenté tel quartier, fréquenté majoritairement par des musulmans, arabes et subsahariens, d'origine arabe et subsaharienne, d'origine maghrébine. Et je n'ai jamais eu de problème avec les petits, mais là, c'était au moment de la crise malienne au Mali. Et donc, de discussion en discussion avec la petite, l'enseignante chrétienne, de discuter avec la petite et de lui dire, moi je suis musulman, et si je te trouve en face de moi, au Mali, dans ce conflit, je te tue. Et la pauvre, elle était décontenancée. Et donc, bien sûr, une petite, elle ne va pas inventer cette phrase de son propre chef. Elle a dû entendre ça de son milieu familial, et justement, de venir me dire, comment se fait-il qu'un certain nombre de personnes, on n'a pas le droit de généraliser, bien sûr, c'est une gamine, pas toutes les gamines. Alors, comment se fait-il que enseignante que je suis, j'ai toujours travaillé dans ce quartier, je me suis fixé comme objectif de servir les gens fragiles de ce quartier. Comment ai-je eu droit à ce genre de réflexion? Est-ce qu'on leur dit ça dans les mosquées? Je ne pense pas, parce que moi je connais l'imam de la mosquée, je connais de nom, de prénom, de formation, et je dis, la personne que je connais, il est impossible qu'elle tienne ce genre de discours. Après, si elle s'est faite remplacer, Allah. Mais c'est vrai, il y a eu, donc on a compris qu'il y a des petits groupuscules fraîchement établis, et c'est ça notre problème. Autant on est très content de voir des gens affluer vers l'islam, de l'adopter comme règle de vie, mashallah, mais autant on est scandalisé par cette audace et ce culot de se transformer du jour au lendemain de fraîchement converti à mufti, à producteur de fatwa et de normes. C'est problématique. Donne-toi
Et c'est devenu tellement facile. Un Français m'appelle, Monsieur l'imam, on m'a orienté vers vous. Oui, à qui ai-je l'honneur? J'étais chrétien, je suis devenu musulman et je vais vous demander comment je dois faire pour devenir imam. Mais je lui dis pourquoi tu restes pas chez toi et tu deviens curé? Il est plus facile de devenir curé que juste pour le taquiner que de devenir imam. Vous voyez, on a tellement banalisé, on a tellement galvaudé la fonction d'imam, donc le signateur en nom d'Allah. L'imam, c'est pas celui qui dirige la prière. L'imam, c'est celui qui est censé être professionnel des textes, consacrer une longue partie de sa vie à analyser ces textes, à les confronter aux avis des autres chouyours, n'est-ce pas, à les vérifier et à rester dans la modestie, dans l'humilité, jamais de dire c'est la vérité infuse, ce que je vous dis c'est la vérité, et n'allez pas voir ailleurs. Lorsqu'il le dit, il n'est plus un savant, il n'est plus un alam, il n'est même pas un cheminant vers le savoir. On ne peut pas s'autoproclamer du jour au lendemain, pas plus qu'on ne peut s'autoproclamer physicien ou mathématicien du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut s'autoproclamer médecin? Et lorsqu'il s'agit d'imama, c'est une fonction qui consiste à sculpter les valeurs dans les consciences des gens, de les purifier, de les élever vers Allah, de les mettre au plus près des textes. Mais faut-il maîtriser ces textes, du Coran, de la Sunna, tout ce qui a été produit autour de ces textes pendant des siècles et pendant 14 siècles? C'est pas une mince affaire, c'est pas en lisant un hadith, en verset, et le sens obvi, manifeste, qui s'offre à la première impression, tu le prends et tu vas le diffuser. Tu n'as pas le droit. Oui, tu as le devoir de méditer le texte, pas priver les gens. Allah, il parle à tout le monde, on est censé tout le monde. On a le devoir de méditer le texte. Mais de là à prendre sa méditation, sa contemplation comme une norme qui engage la communauté, là, c'est deux choses différentes. Il faut quand même avoir fait une formation plus ou moins longue avec des vrais chouyours, avec des vrais maîtres, confronter ses avis à ceux des chouyours, voilà, et recevoir cette lumière divine pour commencer modestement à se prononcer au nom et place d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disait Ibn al-Qayyim, on l'a cité tout à l'heure, mais dans ce deuxième traité, il a été bien inspiré, le titre il est magnifique, I'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. 4 tomes, il a expliqué le savoir à rassembler pour atteindre cette fonction de signer en lieu et place du Seigneur des mondes. I'lam, c'est information. Al-muwaqqi'in à l'adresse des signataires. Al-muwaqqi'in tawqi'. An rabbil alamin en lieu et place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, si vous avez d'autres questions, un commentaire, n'hésitez pas. Ah, il y a des questions aussi. L'être humain est la résultante de plusieurs facettes, dimensions, corps, âme, esprit, cœur, conscience, etc. Oui. Par ordre de priorité, quelle est la facette la plus interrogée par le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Évidemment, c'est l'intériorité de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a entretenu dans le Coran qu'il a façonné un corps, un réceptacle, il l'a ramené à la perfection pour qu'il mérite de recevoir ce joyau divin, ce souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et lorsque je l'aurai
façonner, ramener à la perfection, bien symétrisé, bien harmonieux ce corps. Là. Après quoi, d'où le fait, moi, quand il parle de darwinisme, honnêtement, je ne veux pas mêler le Coran à toutes les sauces. Je lis pas mal de mes confrères musulmans, imams et penseurs, et je suis scandalisé quand je vois des avis arrêtés sur des trucs qui ne concernent pas le cheminement spirituel. Un grand savant turc tel que Harun Yahya nous parle de darwinisme avec des kutub, mashallah, des livres de grande qualité pour contrer le darwinisme, l'évolutionnisme. C'est pas mon truc. L'évolutionnisme, c'est une théorie qui porte sa précarité, sa fragilité en elle-même. Une théorie en pleine crise. Elle n'a pas besoin de Coran ou d'évangile pour être fustigée. Moi, je n'ai pas besoin de mêler le Coran à ces trucs. Voilà. Moi, si on me ramène une théorie bien fondée pour me dire que le corps, voilà, il a traversé plusieurs étapes, pourquoi pas? Parce que là, on parle pas encore de Adam. Et dans cette longue durée de façonner le corps, ça, comment Allah a-t-il fait ça? ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Pourquoi je vais fourrer le nez du Coran dans des secteurs qui ne sont pas les siens? C'est pas un terreau spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, s'ils arrivent à démontrer que le corps a traversé des étapes, c'est pas mal. L'essentiel, c'est que Allah n'a pas insufflé son esprit dans ce corps avant de le ramener à la perfection, à cette harmonie, à cette symétrie, n'est-ce pas? Après, il a insufflé son esprit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a fait mériter à l'homme cette dignité, cette supériorité, et qui a fait prosterner les anges à Allah en guise de reconnaissance de son omnipotence, n'est-ce pas, de produire ce chef-d'œuvre adamique. La prosternation, c'est pas Adam, c'est pas un Dieu. La prosternation à Allah devant Adam pour reconnaître ses bienfaits sur l'humanité, sur la création, en créant l'homme. Donc, l'homme mérite cette dignité par rapport à ce joyau d'intérêt, pas par rapport au corps. Tu as beau sculpter ton corps, les pectoraux, les dorsaux, si ton âme, si ton esprit, si ton intériorité, tu ne la dépouilles pas, n'est-ce pas, de la vêture animalesque, ses instincts, ses passions, ses pulsions, ton corps, la beauté de ton corps ne te sert en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum. Voilà, le siège de l'amour d'Allah, c'est le cœur. Et nous cheminons vers Allah par ce cœur, cette intériorité, c'est elle qui propulse nos membres, qui façonne, qui imprime notre conduite et nos comportements. Voilà, donc je crois avoir répondu à cette question. La priorité, elle est dans le sens de cette intériorité. Il faut la purifier. Donc, même notre prière, les actes de notre prière, par exemple, prière qui est un fondamental dans notre religion, ne valent que par ce recueillement, cette présence du cœur. Le prophète dit, c'est un hadith magnifique, mashallah. C'est une image très accessible. Tu n'as de ta prière comme rayonnement, comme récompense, que les moments de présence. Tu fais Allahu Akbar et le stylet des hasanat commence à compter, le compteur derrière. À chaque moment que tu sors de la prière, une inadvertance, une inattention, le stylet cesse de fonctionner.
Donc c'est comme si tu fais l'aérobie ou un sport. Voilà. Dès que tu te reconnectes avec Allah, tu sens sa présence en face de toi, tu es dans le recueillement, et le stylo recommence de plus belle à sculpter tes hasanat, et ton rayonnement aussi ici-bas à travers cette prière. Donc, s'occuper de cette intériorité, en fait, c'est le vrai cheminement. Il n'y a de vrai que ça. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où rien ne viendra plaider en faveur de l'homme, ni bien, ni enfant, ni entourage, ni clan, si ce n'est un cœur saint, pur et purifié, nettoyé de sa rouille. استشهدتم بالآية آية الصيام قلتم أن الله كتب علينا الصيام، لكن هل في آية في القرآن يعني يأمرنا الله بها أن نحتفل بمولد النبي؟ لكن في آية أخرى يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل يا الذين آمنوا احتفلوا مع العلم أن احتفال المولد النبوي في اليوم يحتفلون به في التلفاز بالرقص والغناء وهل موجود يعني أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده بالرقص والغناء؟ لا ما كانش بالرقص بمولده حتى حديث واحد يعني أنا لم أستشهد بآيات الصوم. لا يمكن أن أستشهد بآيات الصوم لتشريع الاحتفال بمولد. الصوم واجب، المولد الاحتفال به ليس واجبا. لم إخراج الصوم. أنا قلت الناس الذين يرفضون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام يستشهدون بالإفراط بالأكل والشرب، وأنا لم أذكر الرقص والطرب وهذه الأمور. وبناء على هذه المحدثات من البدع يحرمون المولد. قلت لا يجوز أن نسقط هذه المعاصي على الاحتفال بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لو فعلنا هذا لأبطلنا الكثير من الشرائع. قلت لأن الصوم في نفسه اللي هو واجب ما فيش خلاف، هو أيضا مسلمون الكثيرون منهم انحرفوا عن أهداف الصوم، فيكثرون الأكل والشرب في العوض أنه le budget familial se divise par 3 parce qu'on supprime 2 repas et on n'en retient qu'un. احنا بالعكس في رمضان نضربوا في 10 في الليلة هذيك درنا بوليمي وحتى وفاقوا بينا لي سوبر مارشي فاقوا بينا بلي نتمصروا في رمضان ما نجم نصوموا كما ينبغي، فاش يدفع لي كارفور هذا ولاو في رمضان يوليو حتى هم يساليني à notre consumérisme. C'est une image dégradée que nous donnons du jeûne du Ramadan. Est-ce pour autant dire que Ramadan n'est plus de mise dès lors que les musulmans le passent à côté de ses objectifs, ils le défigurent, ils le caricaturent, on ne va plus faire le jeûne? Non, on ne peut pas dire ça. Ah, exactement. Donc, par analogie, j'ai opéré ce raisonnement par analogie. Je dis, moi aussi, en tant que jour mémorial, un jour du Seigneur, quand même, subhanallah, l'humanité vivait dans l'obscurité, dans la superstition, dans l'esprit magique, et le prophète sallam vient transformer, sortir une oumma d'arriérés, d'incultes, de cette condition animalesque pour en faire les éducateurs, les instructeurs de l'humanité, plier des civilisations plusieurs fois millénaires, des armées invincibles, Rome, Byzance, la Perse, des armées bien organisées, surarmées, dit une poignée de Arabes, sous-armés, sous-équipés, qui n'ont jamais fait de vraies guerres, sinon des guerres intestines entre eux,
voilà, pour payer ces soldatesses, ces armées. Il faut revoir notre approche du prophète. Et moi, quand je lis Lamartine, Hugo dans son chef-d'œuvre poétique à l'endroit du prophète, ils sont plus élogieux du prophète qu'un certain nombre de musulmans. Oui, tu me dis tout ce qui vient profaner le Mawlid, oui, on est d'accord. Tu me parlais de l'Aqsa Tarab, bien sûr. Ça, c'est Mawlid ou pas Mawlid, c'est haram. Mais de là à me dire que rappeler les gens la personne du prophète, les aspects de sa vie, son rayonnement, ce qu'il a réalisé, comment moi je dois faire pour prendre modèle sur lui, pour suivre, pour aimer Allah et se faire aimer par Allah. Au lieu de me parler de ça, tu boucles à l'infini chaque année sur cette polémique. Voilà, كل واحد يحكم قدره وتحكم رايك باللي بدعه ماشي مشكله. وانا رايي باللي سيدي الرسول عليه الصلاه والسلام il est ici sur ma tête. J'essaie de l'évoquer en tout moment de ma vie, et à plus forte raison quand il s'agit de sa naissance. Je me saisis de cette occasion pour rappeler les gens cette sommité, ce grand temps que fut le prophète et que grâce à Allah, ensuite grâce au prophète, nous sommes réunis aujourd'hui à parler de l'islam, à cheminer vers Allah, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière, parce que les fois,